سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگے اہم قانون سازی کا امکان حکومتی اراکین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہوگا قومی اسمبلی کا اجلاس کا 7 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل بھی منظور ہونے کا امکان ایجنڈے کے مطابق وزیر قانون اعظم رضی تارڑ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی آرڈیننس ایوان میں پیش کریں گے اسمبلی اجلاس میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کا بھی بل منظور کرائے جانے کا امکان ہے JUI کا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے پر حکومت کا ساتھ نہ دینے کا امکان ذرائع کے مطابق حکومت سپریم کورٹ میں ججز کی موجودہ تعداد بڑھانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھانے کی حامی ہے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ججز کی تعداد میں اضافے پر حکومت پیش رفت کرے گی JUI ذرائع نے بتایا کہ جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا نے حکومتی اقدامات اور 26ویں آئینی ترمیم کے مضمرات پر بھی غور کیا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس دن 3 بجے طلب کیا گیا اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا اجلاس میں وزراء کی تنخواہیں الاؤنس اور استحقاق ترمیمی بل 2024 فوری زیر غور لانے کی تحریک بھی پیش کی جائے گی لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول ترمیمی بل زیر غور لانے کا بھی تحریک بھی ایجنڈے میں شامل ہے خیبر پختونخوا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول ترمیمی بل پاس کرنے کی تحریک بھی ایجنڈے کا حصہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین شرکت کریں گے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان احوال وفاقی وزیر قانون اعظم رضی تارڑ سمیت نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین شرکت کریں گے PTI کے عمر ایوب اور شبلی افراز بھی اجلاس میں شریک ہوں گے حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو بولے PIA کو ایسے بیچ رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہے پہلے اپنے فلیٹ سے شروعات کریں آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اسٹیٹ بینک یا FBI ثابت کرے کہ ان کے دونوں سے $1 بھی ملا ہو انہوں نے چین کو ناراض کیا ہے خارجہ امور نے چین سے متعلق غلط زبان استعمال کی سارے ملک میں زمین کی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ٹیکسز کی وجہ سے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کام رک گئے ہیں جہاں سوسائٹی بن رہی ہے اس کی کرین وہیں کھڑی ہے امریکہ میں انتخابی مہم کا آج آخری روز ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں جاری مختلف رائے شماریوں میں کیملا ہیرس کا 1 پوائنٹ کی برتری حاصل دونوں امیدواروں کی توجہ پانسا پلٹنے والی ریاستوں پر مرکوز کیملا ہیرس مشیگن میں سرگرم جبکہ ٹرمپ کی پنسلوینیا میں نارتھ کیرولینیا میں اور جارجیا میں دوڑ دھوپ جاری ہے جبکہ صدارتی انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی بیلٹ باکسز پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں پہنچائی جا چکی ہیں 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے 7 کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا امریکی صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹ کے امیدوار کیملا ہیرس نے کہا کہ امریکی ووٹرز قبل از وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے دعوے میں نہ آئیں ڈونلڈ ٹرمپ کا قبل از وقت جیت کا دعویٰ حقیقت سے توجہ ہٹانا ہے کیملا ہیرس نے کہا 2020 کا صدارتی انتخاب شفاف تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی امید ہے یہ صدارتی انتخاب بھی شفاف ہوگا مقبوضہ کشمیر کی ریاستی اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہوگا کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کرنے کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی بھارتی اخبار کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آرٹیکل 370 پر قرارداد پیش کریں گے اور 5 اگست 2019 کے بھارتی حکومت کے اقدام کے خلاف احتجاج کیا جائے گا مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں BJP کی سنیل شرما کو اپوزیشن لیڈر نامزد نیشنل کانفرنس نے اسپیکر کے لیے عبدالرحیم راٹھور کا نام تجویز مقبوضہ کشمیر کے ریاستی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں اسپیکر کا انتخاب بھی متوقع
2050 तक पाकिस्तान में बिजली की तलब सालाना 20% से ज्यादा बढ़ने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की शिद्दत बढ़ने से तवानाई की तलब में तेजी से इजाफे का इम्कान है और मौसमी शिद्दत का मुकाबला करने के लिए बिजली की तलब भी गैर मामूली इजाफे का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 10 साल में पाकिस्तान में बिजली की सालाना तलब में भी 10% तक इजाफा हो सकता है। साल 2050 तक पाकिस्तान में बिजली की तलब सालाना 20% से ज्यादा बढ़ने का इम्कान है। 2050 तक पाकिस्तान में गैस की तलब भी इजाफे का तखमीना है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब भी 5% सालाना बढ़ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत कराची में होगा, जिसमें मुल्क की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल समेत बैनुल-अक़वामी हालात का जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफराद ज़र की शरह सिंगल डिजिट पर आने के बाद शरह सूद में 2.5% तक कमी का इम्कान है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% है। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरा नंबर। स्मोक की औसत शरह 414 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 का AQI 714। सैयद मुरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 पर पहुंच गया। शहर में स्मोक की औसत शरह गुज़िश्ता रोज की निस्बत कम सूरत-ए-हाल ताहाल तशवीशनाक करार। उधर महकमा माहौलियात ने जुमा और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी। स्मोक से मुतालिक पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रखने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्राइमरी क्लासों से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाए। सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज लाहौर में फिजाई आलूदगी की शरह 1067 रिकॉर्ड की गई। भारत से स्मोक आई और एकदम फैल गई। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कल गले के इलाज के लिए लंदन रवानगी का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ काफी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब का गले में इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर्स की हदायत पर ऑपरेशन का भी इम्कान। वज़ीर आला का दौरा लंदन एक हफ्ते पर मुहित होगा। अमरीका नवाज शरीफ वज़ारत आला का ओहदा संभालने के बाद पहली बार बैरून मुल्क रवाना होंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का लंदन से इकट्ठे वतन वापस आने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलेर एक्सप्रेस वे का अचानक दौरा। तमीराती काम का जायजा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इलेक्ट्रिक और रंगी का जोर से अपने हेडपोल्स को दूसरी जगह मुंतकिल करना था, जो ना हो सका। नवंबर और दिसंबर के दरमियान हर सूरत मलेर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। जाम सादिक बुर्ज से मलेर एक्सप्रेस वे का 0 पॉइंट है। वज़ीर आला सिंध का काम की रफ्तार तेज करने पर जोर। कायदाबाद मलेर एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात देखकर बरहमी का इजहार। हिज़्बुल्लाह के इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाने की एक और कोशिश। इस्राईली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू लुबनानी सरहद के करीब इस्राईली कस्बे मेटोला के दौरे के लिए रवाना हो चुके। ताहम इनके मुकर्रर मुकाम तक पहुंचने से कबल मेटोला में एक ड्रोन फट गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के दौरे के मुकर्रर वक्त से 20 मिनट कबल ड्रोन धमाके से फटा। धमाके के बाद इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने इस्राईली कस्बे मेटोला का दौरा मनसूख कर दिया। सऊदी अरब की एक और एयरलाइन ने पाकिस्तान से फिजाई ऑपरेशन की इजाजत मांग ली। सऊदी अरब की एयरलाइन फ्लाई अदील की पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन की दरख्वास्त। फ्लाई अदील की दरख्वास्त इस वक्त वजारत हवाबाजी के पास ज़ेर गौर है। इजाजत मिलने पर मज़कूरा एयरलाइन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से सऊदीया के लिए बराह रास्त प्रवाजों का आगाज कर सकती है। नई एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान में नई मुलाजमती भी पैदा होंगी। और सियाहती मकाम जेल झील सैफुल मलूक में कश्ती उलट गई। काकान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक 6 सियाहों को फौरी तौर पर बचा लिया गया।
जेल सैफुल मुल्क में कश्ती रानी में दफा 144 नाफिज, जबकि नारायण पुलिस के मुताबिक जेल में कश्ती हादसा का शिकार सियाहों का ताल्लुक पंजाब से है।